Hello friends, in the last video we studied about what is redemption of preference share capital and its conditions. In this video we are going to study few more conditions relating to the redemption of preference share capital and the calculation of capital redemption reserve. Firstly, let us see what are the conditions for redemption of preference share capital. These conditions are listed under section 80 of the Companies Act of 1956. ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Company will repay the preference shareholders their capital so that there will be a reduction of capital in the company. That means the preference shareholders will no longer be related to the company in any way. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್, ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಿಕೆ. First condition is there must be a provision in the Articles of Association regarding the redemption of preference shares. That particular company which is thinking of redeeming its preference share capital, there should be a provision to do so in the Articles of Association of that company. As you know very well, a company will have two important documents, Memorandum of Association and Articles of Association. This Articles of Association will have all the regulations of the internal administration of a company. So this particular document, ಈ Articles of Association ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? You should make a change in the Articles of Association. You should bring a change in the Articles of Association. Then you can proceed with redemption of preference share capital. So the first condition is there must be a provision in the Articles of Association regarding redemption of preference share capital. Condition number 2 is redeemable preference shares must be fully paid up. Fully paid up ಆಗಿರಬೇಕು. Normally the company will collect the share capital from its shareholders in installments, like some amount at the time of application money, some amount at the time of shares allotment, and some amount at the time of first call, second call or final call. So in 3-4 installments the company will collect the share capital money from the shareholders. If at all the preference share capital you are supposed to redeem should be fully paid up. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಶೇರ್ಸು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. 100 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆದರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 10 ರೂಪೀಸ್ ಶೇರ್ ಆದರೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Suppose if it is a partly paid preference shares, partly paid shares ಅಂದರೆ ಏನು? There is some amount which the shareholders are yet to pay to the company. ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. Understand the second condition.
ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದ್ರೆ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಸಪೋಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. If there is any partly paid shares in the company, it should be converted into fully paid shares before redemption. Before redemption, the partly paid preference shares should be converted to fully paid. That's second condition. Condition number 3. Redeemable preference shareholders should be paid out of undistributed profit or distributable profit or out of fresh issue of shares for the purpose of redemption. This is very, very important point. This point number 3, this condition is very, very important. Andre, redemption of preference share capital should happen or should be done by using the undistributed profits available in the company. What do you mean by undistributed profits available in the company? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, dividend equalization fund, or any other reserves except capital reserve. This is very important. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Preference share capital can be redeemed out of undistributed or distributable profits available in the company. ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಲಾಭಗಳು. ಯಾವುದಾ ಲಾಭಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡು. ಮೇನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Profit and loss account, credit balance, and reserves except capital reserve. Reserves except capital reserves. And sometimes you can use workmen's compensation fund also if a provision is mentioned in the question. Question alli mention ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಂಡು, ಅದರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದೋಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಒಂದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Suppose if you don't have sufficient amount of undistributable profits in the company, then you can redeem the preference share capital by issuing fresh equity share capital for that purpose. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನೀನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ಸು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಡಂಪ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ
ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೆನ್ if the shares are redeemed at a premium, it should be provided out of a securities premium or profit and loss account or general reserve account. Normally, preference share capital can be redeemed either at face value or at a premium, either at par or at premium. ಒಂದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದರೆ, that means at the time of redemption you are supposed to pay 110 rupees per share. 100 rupees face value plus 10%, 10 rupees premium. So when preference shares are redeemed at a premium, that premium should be provided, that premium should be adjusted out of existing securities premium in the balance sheet, or from the profit and loss account balance, or from the general reserve account. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಥರದ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ದರೆ, if that company is already having a share premium or security premium balance, from that you can provide for the redemption premium, or you can use the profit and loss account balance, or you can use the general reserve balance. So premium on redemption of preference shares can be provided out of existing securities premium, or profit and loss account balance, or general reserve account balance. Redemption of preference share capital, if it happens at a premium, that premium should be provided out of securities premium or profit and loss account or general reserve. Clear? Moving to the next condition. The proceeds from fresh issue of debentures cannot be utilized for redemption. ಆಗಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. ನೋ. If the company is thinking of redeeming preference share capital by issuing new securities, that new securities should be only equity share capital, not debentures. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. ದ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್, capital reserve, if it is given in the problem, you should not touch that for the purpose of redemption of preference share capital. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆಯಾ ತಗೋಬೋದು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇದೆಯಾ ತಗೋಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ತಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. And the last condition is, if the shares are redeemed out of undistributed profit.
ಹೊಸ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Undistributable profits available in the company belongs to the equity shareholders because they are the real owners of the company. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. When you are utilizing the amounts or funds belonging to equity shareholders for redeeming preference shareholders, you have to alternatively create a fund for the purpose of equity shareholders. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರಾ? ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಣ. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್. ಸೊ when you are utilizing those undistributed profits belonging to equity shareholders in the company, an equal amount of share capital so redeemed should be transferred to capital redemption reserve account. ಸೊ ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ CRR, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, an equal amount of undistributed profits utilized for the purpose of redeeming preference share capital should be transferred to a new account known as capital redemption reserve account. And this capital redemption reserve account should not be used for any other purpose except for issuing fully paid bonus shares to the equity shareholders. Very important condition, my dear friends. Try to understand. When you are redeeming preference share capital by utilizing the undistributed profits available in the company, an equal amount of, ಏನದು an equal amount of ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟಸ್ಸೇ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ. ಅಂದರೆ CRR ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 50,000 ರೂಪೀಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟು CRR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ the amount of undistributed profits used for the purpose of redemption of preference share capital at the nominal value, at the face value. It should not include premium. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ CRRಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಟು ದ CRR. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, 2 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 12 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದೇ ಶೇರ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಶೇರ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರು, ಅದನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಈ 12 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸೋದು ಬರೀ 10 ರೂಪೀಸು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. 10 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ capital redemption reserve should be created in the problems. Let's take an example and try to understand creation of capital redemption reserve. Before going into that, capital redemption reserve account is a temporary account. It's a reserve account for the purpose of equity share holders. ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು. ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಮೌಂಟು ಮಾತ್ರ CRRಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So let us say here, preference share capital redeemed rupees 1 lakh at a premium of 10%. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ 10%, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10,000 rupees. That means we are repaying 1,10,000 rupees to preference shareholders. Preference shareholdersಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1,10,000 rupees. Right. Now, let us say condition number 1. If completely redeemed by issuing fresh share capital of rupees 1 lakh. ಈ ಒಂದು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ CRR. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಪೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ CRR. CRR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ CRR. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾವು ಇಫ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಫುಲ್ಲು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸೇ ಅಂದರೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗ CRR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು CRR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ rupees. ಯಾಕೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ rupees ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 1,10,000 rupees ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10,000 ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ CRR. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ CRR. You should not compute premium amount for the transferring of reserves to CRR. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು CRRಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಾರ್ CRR. ಓನ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಂದನೇ ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ CRR 1 lakh ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ₹50,000, 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 1,00,000. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ ಅರ್ಧ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು CRRಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 50,000 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ CRR ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ fully undistributable profits only used for the redemption of preference share capital, therefore I have transferred complete 1 lakh. But in the case of third point, if fresh shares are issued for 50,000 and remaining 50,000 only utilized from the undistributed profits, so that portion of money utilized from the undistributed profits for the purpose of redeeming preference share capital, that portion of money should be transferred to capital redemption reserve. You see the one more example. If fresh shares are issued for ₹30,000, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ CRR ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ CRR. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1 lakh rupees ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ 1 lakh rupees ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು, ಅದರಲ್ಲಿ 30,000 ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಶೇರ್ಸು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 70,000 ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ CRR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು 70,000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ₹45,000, ಫ್ರೆಶ್ ಶೇರ್ಸು 45,000ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಟೋಟಲ್ 1 lakh rupees. ಫ್ರೆಶ್ ಶೇರ್ಸ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 55,000. ದಟ್ 55,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ CRR. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ get a clear picture of how this CRR is created and all. So I hope you got some clear idea. 5-6 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಯ್ನ್ 6-7 ಕಂಡೀಷನ್ಸು, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ CRR.